Hi to all. Hello everybody. Let's start with our today's session and give heading dimensions. Dimensions of I, V, R and rho. असीम ग्रॅव्हिटेशनचे डाऊट्स करंट इलेक्ट्रिसिटी झाल्याशिवाय पुढच्या आठवड्यात डाऊट्स होतील. न्यूमरिकलचे डाऊट्स ना. Is it right? Yes. So I, V, R and rho. So we are going to find out the dimensions of these quantities. So let's start working. I is the fundamental quantity only. I ही काय fundamental quantity है. So when I is the fundamental quantity, obviously dimensions of I is I1, or sometimes we are going to write it as A1. काही वेळेला A symbol हा यूज केला जातो आणि काही वेळेला I symbol यूज केला जातो. Any symbol you can use. Then V is equal to, now which formula we are going to use? When PD get charged, work is done. This is the formula for work. So PD is equal to work upon charge, W by Q. Is it right? So it is W upon IT. So W means work, dimensions of work. What are the dimensions of work? Work's dimensions काय आहेत? M1. Is it right? L2 T minus 2 divided by IT I1 T1. So that is equal to M1 L2 T minus 3. Is it right? And I minus 1. These are the dimensions of potential difference. Okay, so these are the dimensions of potential difference. Now dimensions of R. So R is V upon I. Is it right? V is equal to IR. So R is V upon I. So that is equal to V M1 L2 T minus 3 I minus 1 upon I1. So when I1 moves up, it is M1 L2 T minus 3 I minus 2. Okay, this is the value of R. And then rho is R A by L. So what are the dimensions? Let's substitute. Dimensions of R: M1 L2 T minus 3 I minus 2. Area, any area is L2 and length is L1. So this L1 and this L2 L1 will get cancelled. So L1 L2 L3. So M1 L3 T minus 3 I minus 2. So these are dimensions of rho. Sometimes at the place of I you may see the A instead of I. काही काही वेळेला I जागी तुम्हाला A लिहिलेला दिसेल. ओके, क्लिअर टू एव्हरीबडी? डायमेन्शन्स कळली का सगळ्यांची? Is anybody having any kind of doubt in the dimension part? No doubt. So copy it quickly. आणि आपण पुढच्या इम्पॉर्टंट पार्ट कडे जाऊयात. बर, उद्याचं शेड्यूल आपलं आहे 7 ते 8 मॅथमॅटिक्स, 8 ते 9 केमिस्ट्री, 9 ते 10 फिजिक्स. आणि उद्या संध्याकाळी कोणतंही लेक्चर नाही. उद्या संध्याकाळी तुम्हाला निवांत सुट्टी आहे, आराम करायचा. चांगली गोष्ट आहे की नाही? येस.
कोण कोण अब्सेंट आहे? 4 जण कोणीतरी अब्सेंट आहेत. आज खरं तर आत्ता इथून पुढचा जो पाठ आहे तो अब्सेंट राहणं म्हणजे त्याला पाप आहे असं मी म्हणेन. पण आता त्यांची मर्जी, मी काय सांगणार? जे कोण अब्सेंट आहेत त्यांची. जे जे अब्सेंट आहेत त्यांना बोलवून घ्या आपले कोण मित्रमैत्रिणी. एक अद्वैता दिसत नाहीये, तिला जरा जागं करा. त्यानंतर पार्थ गायकवाड दिसत नाहीये. अजून 2 जण कोणीतरी अब्सेंट आहेत. कारण मित्रांनो खूप महत्वाचा पाठ खरं तर मी घेणार आहे. तुम्ही आज अब्सेंट राहणं म्हणजे सोहम आणि सार्थक आहेत. गुड. अनघा दिसत नाहीये, अनघा ओव्हाळ. निकुंज दिसत नाहीये. मिळाले 2 जण. सो असलेले सगळे अब्सेंट कोण कोण ते सगळे मिळाले. ओके. त्यातला निकुंज निम्म्या वेळेला अब्सेंटच असतो. काय मागचं दाखवू माणूस अजून? ओके ओके. चलो झालं की मला सांग. पण अद्वैता रेग्युलर प्रेझेंट असते, ती आज अब्सेंट आहे, हे वाईट आहे. अनघा, why you are late? Anagha arrived just now. चलो झालं की मला सांगा. झालं. Now, just sometime before, we discuss one concept. What? In morning session. That is, the resistance is dependent upon 4 conditions. Which 4 conditions? The first, length, area of cross section, material, and temperature. So we discuss, that is, R is directly proportional to L, R is inversely proportional to A, and then by combining it, we will get R is equal to rho L by A, where rho is known as resistivity of specific resistance, and it is dependent upon the material. Is it right? Now the next part about कंडक्टन्स मध्ये ते आपण नंतर बघूयात ही कन्सेप्ट. आपण द फोर्थ पार्ट, when temperature increases, now the thing which we are going to discuss only for conductors. इथून पुढे जे आपण काही डिस्कस करणार आहोत हे कंडक्टर करताय. फॉर कंडक्टर्स टेम्परेचर इन्क्रीजेस, रेझिस्टन्स इन्क्रीजेस. टेम्परेचर वाढलं की रेझिस्टन्स सुद्धा वाढतो.
मी 2-3 वेळेला एकच वाक्य म्हटलं, दिस इज फॉर कंडक्टर्स ओनली. दिस इज नॉट व्हॅलिड फॉर सेमी कंडक्टर्स ऑर इन्सुलेटर्स. जे तुम्हाला आता समोर स्टेटमेंट दिसतंय ना, हे कंडक्टर्स करता किंवा इन्सुलेटर करता नाही. व्हेरी गुड अद्वैता, थोडीशी उशीर आलीस पण तू परफेक्ट वेळेला आलेली आहेस. ओके, सो द थिंग विच वी आर डिस्कसिंग, दिस इज फॉर कंडक्टर्स ओनली. हे कशा करताय? फक्त कंडक्टर्स करताच आहे. काय कंडक्टर्स करता? फॉर कंडक्टर्स टेम्परेचर increases, resistance increases. For semiconductors as well as insulators, temperature increases, resistance decreases. We are not interested this year why it is going to happen for semiconductors and insulators. We are not going to discuss it. आपण हे ह्या वर्षी डिस्कस करणार नाही. पण तुम्हाला हे माहिती पाहिजे, ते कुठे लिहून ठेवा. काय? फॉर सेमीकंडक्टर, फॉर कंडक्टर्स टेम्परेचर इन्क्रीजेस, रेझिस्टन्स इन्क्रीजेस. टेम्परेचर वाढलं की रेझिस्टन्स वाढतो. आणि सेमीकंडक्टर आणि इन्सुलेटर करता काय होतं? एक्झॅक्टली अपोजिट. टेम्परेचर डिक्रीजेस, टेम्परेचर इन्क्रीजेस, रेझिस्टन्स डिक्रीजेस. हे लिहून ठेवा. आणि याच्याबद्दलचं आपलं डिस्कशन व्हाय फॉर कंडक्टर, व्हाय इट इज गोइंग टू हॅपन, दॅट वी आर गोइंग टू डिस्कस नाव. व्हाय टेम्परेचर इन्क्रीजेस, रेझिस्टन्स इन्क्रीजेस फॉर कंडक्टर, that we will discuss, but we are not going to discuss this part just now. याच्याकरता व्हाय हे आपण डिस्कस करणार नाही आत्ता, पण याच्याकरता मात्र आपण हे व्हाय डिस्कस करणार. सो तुमचं लिहून झालं का? लिहून झालं असेल तर सांगा. Yes, you can, Vidhan. Now let's start discussing. Temperature increases, resistance increases. Why? There are two reasons behind it. The one reason is the thermal agitation. So what will happen? So this is the wire. In the wire, as we discussed, there are the atoms and molecules. When we will supply heat over here, these atoms and molecules will gain energy. These atoms and molecules will gain energy. And by gaining energy, they will start vibrating. एनर्जी गेन करून ते काय सुरुवात करतात? व्हायब्रेशन्स. So obviously, because of vibrations, just think what will happen when they will start vibrating. Obviously, number of collisions with the electron increases, and as a result, temperature increases, resistance increases. I will repeat in another way with one example also. Suppose I'm going to draw top view. There are two four-wheelers. There is a little gap between two four-wheelers. And suppose I said to Ishan, just with your bicycle, just pass through it. Ishan can pass through it. The very small gap is there, but Ishan can drive the bicycle and can reach towards another end. Now, these two vehicles, four-wheelers, are on vibrators, and these two four-wheelers are now vibrating. Now, these two four-wheelers are on vibrator, and these two four-wheelers are vibrating like this way. And now I will tell to Ishan, just pass through it. ईशान म्हणेल, ओ सर, काय गरीब माणसाचा जीव कशाला घेता? काय ईशान, बरोबर की नाही? सो व्हाई ईशान कैन नॉट ट्रॅव्हल थ्रू इट? का बरं ईशानला इथून जाता आलं नाही? बच्चे की जान लोगे क्या? बिकॉज
these vibrations. The same thing is going to happen over here. हा, पण आता इथे ईशानली डोकं चालवलं, तो गेला नाही हो. इलेक्ट्रॉनला कळत नाही ना, हा इलेक्ट्रॉन काय हे डोकं चालवत नाही, तो जातो आणि मग कोलिजन्स होतात. and this is the reason behind the resistance. This is the reason behind the increase in resistance. मग ऍक्च्युली आता ते atoms and molecules व्हायब्रेट का होतात? When we will supply heat to it, atoms and molecules will gain energy, and when they will gain energy they will vibrate. जेव्हा ते एनर्जी गेन करतात तेव्हा ते व्हायब्रेट व्हायला सुरुवात होतात, and because of the vibrations number of collisions increases, resistance increases. It is known as thermal agitation. As temperature increases, the atoms in the conductor starts vibrating with greater amplitude. This increases their chances of collision with moving electrons, constituting the current. This increases the opposition to the current, that is resistance. So resistance increases. तनिषचा डाऊट मी अजून वाचलेला नाहीये, मी काय म्हटलंय ते बघितलेलं नाही, पण एवढा पाठ बाकीच्या सगळ्यांना कळला का? क्लिअर? येस. कळलं असेल तर हा क्वेश्चन तुम्ही आधीचा लिहून घ्या. राईट डाऊन दिस क्वेश्चन. टेम्परेचर इन्क्रीजेस, रेजिस्टन्स इन्क्रीजेस, व्हाय? ओके. Temperature increases, resistance increases, why? There are two reasons. Reason number 1, आणि मग हे लिहून घ्या. ओके. आता जो तनिषनी क्वेश्चन विचारलाय तिकडे आपण येऊयात. सर पण एरिया आपण वाढेल ना? द इन्क्रीज इन एरिया इज निग्लिजिबल कंपेअर टू थर्मल एजिटेशन्स. एरिया वाढणार वायरचा, पण वायरचा एरिया वाढून वाढून किती वाढेल? द इन्क्रीज इन एरिया इज निग्लिजिबल. तिथले लाखो मॉलिक्युल्स आहेत इन अ वायर. Lakhs of molecules are there in the wire. All those lakhs of molecules will start vibrating. कळतंय का तनिष? So compared to the lakhs of vibrations of molecules, increase in area is negligible. Okay. सो हे कॉपी करून घ्या पटकन. आज आपल्याला याचं जे मॅथमॅटिकल प्रूफ आहे तेही कंप्लीट करायचं आहे. सो बी क्विक. बघा, काल चॅप्टर सुरू झाला आणि आपण शेवटच्या 3 पेजेस वरती आता आलेलो आहोत. So just now where we are? डन झालं, नेहाचं झालं, बाकीयांचं झालं का सांगा मला. We are at 11.10. We are at 11.10.
डन झालं का? चलो नेक्स्ट. व्हाट इज द सेकंड रीजन देन? द सेकंड रीजन, crowding of electrons. So obviously, because of the heat energy, actually inside that metal wire there are atoms in which electrons are present, and these electrons are bounded to the atoms. Is it right? त्या वायर मध्ये ॲटम्स आहेत आणि त्या ॲटम मध्ये सुद्धा इलेक्ट्रॉन्स आहेत. बरोबर आहे का? सो वायर मध्ये, मेटल मध्ये काय गंमत असते मित्रांनो? काही इलेक्ट्रॉन्स हे ऑलरेडी फ्री झालेले असतात. फ्यू इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलरेडी फ्री. जनरली हे फ्री इलेक्ट्रॉन्स रन होतात. सो जनरली only free electrons will run from one point to another point. असं जनरली घडतं. पण आता इथे जे ॲटम्स आहेत ना, त्या ॲटम मध्ये सुद्धा इलेक्ट्रॉन्स आहेत, हो की नाही? These electrons present inside the atoms will become free by gaining energy. इथे जी आपण हीट सप्लाय करतोय, त्या हीट कडून हे इलेक्ट्रॉन्स जे आतमध्ये आहेत ते एनर्जी गेन करतात, अँड बाय गेनिंग एनर्जी दे विल बिकम फ्री. एनर्जी गेन करून ते काय होतात? फ्री होतात, बाहेर पडतात ॲटम मधून. सो बिकॉज ऑफ दॅट number of electrons increases. Obviously, as number of, these are the electrons. So as number of electrons increases, there is crowding of electrons. And when the crowding of electron is there, obviously electrons are going to collide among themselves, and therefore resistance increases. तुम्ही एक सिंपल ऑब्झर्व करा. तुम्ही आपल्या क्लास सकाळी सकाळी तुम्ही आपला क्लास जेव्हा असतो, खास करून संध्याकाळच्या बॅचला जे येतात, इव्हिनिंग बॅचला नाही जास्त फील होईल. तुम्ही सकाळी 7 वाजता आपल्या क्लासरूम्सवरती येता आणि संध्याकाळी 5 वाजता आपल्या क्लासरूमवरती येता. कधी फास्ट येतात रे आपल्या क्लासरूमवरती? ऑब्वियस आहे आन्सर, सकाळी 7 वाजता. का बरं? का बरं? क्राऊड कमी आहे ना रोडवरती. Is it right? So as crowd is less, you can travel quickly. As crowd increases, your speed reduces. So same thing. आता परत एकदा की आपल्याला डोळे असल्यामुळे, आपण विचार करू शकत असल्यामुळे आपण समोरच्या माणसाला जाऊन धडकत नाही. पण इलेक्ट्रॉनचं तसं नाही ना, ते जाऊन धडकतात दुसऱ्या इलेक्ट्रॉनला, आणि त्यामुळे त्यांचा स्पीड आपल्यापेक्षाही जास्त त्यांना त्याचा फरक पडतो, कारण की धडकण्यामध्ये कायनेटिक एनर्जी लॉस होते, and therefore resistance increases. So as temperature increases, second reason, crowding of electrons. As temperature increases, more and more electrons become free. This causes crowding of electrons in the conductor. So the electrons starts colliding among themselves. This causes opposition to the flow of current, that is resistance. Clear? अजून एक, आत्ता सकाळी तुम्ही 7 वाजता किंवा 6:45 ला क्लासला येता. तुम्ही लिहिता लक्ष द्या, फक्त कान उघडे ठेवा. त्यानंतर आत्ता संध्याकाळी 6 वाजता तुम्ही येता आणि करोना बिरोना विसरून जा, म्हणजे करोना नसतानाची गोष्ट. गणपतीचे दिवस चालू आहेत आणि गणपतीच्या दिवसात गौरी विसर्जन झाल्यानंतर तुम्ही 6 वाजता क्लासवरती येता, संध्याकाळचे 6. ऑब्विसली कधी स्पीड सगळ्यात कमी असेल? रिझन आन्सर बट ऑब्वियस आहे सगळ्यांचं. विधान म्हणते 8 वाजताच पोहोचू गणपतीत. याचं का तुमचा स्पीड कमी झाला, का बरं? क्राऊड वाढला. बरोबर आहे. येस. आता याच्या पुढचं खरं तर मॅथमॅटिक्स, हा जो पीपीटी नाही, हा जुना पीपीटी आहे.
याच्या पुढचं जे मॅथमॅटिक्स आहे ते तुमच्या सिलेबस मधून काढून टाकलंय. पण तरी मी क्विकली ते घेणार आहे, क्विकली फार, कारण की तुम्हाला कळलं पाहिजे. त्यामुळे त्याचं स्नॅपशॉट काढून ठेवा, नंतर आरामात लिहा. आणि मी आत्ताचं प्रूफ काय आहे ते मात्र मी डिटेल घेणार आहे. आत्ताचं प्रूफ 4 लाईनीचं आहे. पण मित्रांनो, आत्ताचं जे 4 लाईनीचं प्रूफ आहे त्याच्याकरता हे आधीचं प्रूफ आहे ना, आधी खूप छान इलॅबोरेट केलेलं होतं. आधीच्या सिलेबसमध्ये. जे आधीच्या सिलेबसमध्ये छान इलॅबोरेट केलंय ना, ते प्रूफ मी तुमचं घेणार आहे आणि ते महत्वाचं आहे. तुम्हाला ती कन्सेप्ट कळेल कारण त्या प्रूफनी. आणि म्हणून सगळेजण आता असणं अपेक्षित काय होतं मला, आता 2 नाहीत ते नाहीत, जाऊ देत. येस, झाला असेल लिहून तर सांगा, म्हणजे आपण त्या प्रूफकडे, या जे प्रूफ आता आपण घेणार आहे हे लिहिण्यात वेळ घालवू नका. याचे झाल्यानंतर मी पहिल्यांदा एक्सप्लेन करतो. एक्सप्लेन करत असताना काही करू नका. एक्सप्लेन झाल्यानंतर स्क्रीनशॉट काढून घ्या. ओके, एकच मिनिट. पण हे आत्ताचं जे प्रूफ आहे ना, तिकडे नीट लक्ष द्या. हे प्रूफ पुढच्या काही प्रूफ करता सुद्धा, चॅप्टर्स करता सुद्धा महत्वाचं आहे. बट ॲज आय सेड, दुर्दैवाने हे आपल्या सिलेबस म्हणून काढलंय. बर, उद्या संध्याकाळपासून आपलं जेई आणि सीईटीचं शीट होतं, पण उद्या संध्याकाळी पण तुमचं लेक्चर घेत नाही. पण त्याच्याऐवजी 27, 28, 29 तिन्ही दिवस आपलं जेई आणि सीईटीचं शीट असणार आहे. अजून एक, फेब्रुवारीपासून मी इव्हिनिंगची लेक्चर्स म्हणजे दोन्ही वेळची लेक्चर्स कमी करणार आहे जरा, तुम्हाला सेल्फ स्टडीला जास्त वेळ मिळावा म्हणून. आणि मॉर्निंगला आपण बोर्ड घेणार, इथून पुढे मॉर्निंगला आपण बोर्ड घेणार आणि इव्हिनिंगला जेई सीईटी नीट घेणार. ओके, सीईटी पण आहे त्याच्यात, त्यामुळे ज्यांचं जे जेई देणार नाही पण सीईटी देणार त्यांनी बसायचंय. येस, सो आता इथून पुढे मॉर्निंग सगळी आपली बोर्डाची असेल, इव्हिनिंग सगळी आपली जेई सीईटी नीटची असेल. बस झालं असेल तर आपण पुढे जाऊया. हा, आता हे प्रूफ. Effect of temperature on resistance. If R naught is the resistance of the conductor at 0 degrees Celsius and RT is its resistance at T degrees Celsius. So R naught काय आहे? Resistance at 0 degrees Celsius, बरं का? What is RT? Resistance at T degrees Celsius. So obviously RT minus R naught is change in resistance. Is it right? बरोबर आहे. Now, the change in resistance is dependent upon two factors. हा जो change in resistance आहे ना, हा 2 फॅक्टर वरती डिपेंडेंट असतो. How it was in initial condition. So it is dependent upon 2 factors, that is initial resistance and second obviously change in temperature. या दोघांचा डिफरन्स. सो हा 0च आहे आता, बरोबर आहे. So change in resistance, it is found that change in resistance is directly proportional to original resistance at 0 degrees Celsius and a change in temperature T. Clear? हा पण कळला का? म्हणजे एक सिंपल गोष्ट आहे. रेझिस्टन्स जो आहे ना, हा म्हणजे चेंज इन रेझिस्टन्स. आपल्या लेंथ बद्दल बघा, माणसाची जन्माला येतानाची उंची जसा तो मोठा आहे त्याची बऱ्यापैकी प्रोपोर्शनेट असते. असं नाही होत अमिताभ बच्चन जन्माला आला तेव्हा एवढा होता आणि जसं तो मोठा आला तशी उंची माझ्या एवढीच राहिली. आणि उलटही नाही घडत, मी जन्माला येताना एवढा होतो आणि माझी उंची अमिताभ बच्चन एवढी झाली. ओरिजिनली जेवढी असते त्याच्या प्रोपोर्शनेट मध्येच वाढ होते. सो ओरिजिनली जेवढा रेझिस्टन्स आहे त्याच्या प्रोपोर्शनेट मध्येच रेझिस्टन्स चेंज होतो. सो the change in resistance is dependent upon original resistance as well as change in temperature.
So change in resistance is equal to certain constant. That constant is known as alpha. So this is a directly proportional sign. So RT minus R naught is directly proportional to R naught T, and RT minus R naught is equal to alpha R naught T, where alpha is called temperature coefficient of resistance of material. So अल्फाला काय म्हणतात? टेम्परेचर कोइफिशियंट ऑफ रेजिस्टन्स. सो ऑब्वियसली व्हॉट इज द फॉर्म्युला फॉर अल्फा देन गाईज? मग अल्फाचा फॉर्म्युला काय येईल रे? अल्फा इज इक्वल टू ऑब्वियसली आर टी मायनस आर नॉट अपॉन आर नॉट टी, जो इथे लिहिलाय. इज इट राईट? व्हॉट विल बी इट्स युनिट? ऑब्वियसली याचं युनिट चेंज इन रेजिस्टन्स ओहम, ओरिजिनल रेजिस्टन्स ओहम, टेम्परेचर आयदर डिग्री सेल्सियस और केल्विन. सॉरी, degree Celsius or Kelvin. So ohm will get cancelled. Unit is per degree Celsius or per Kelvin. What is the value of alpha? Value of this alpha is very small. या अल्फाची व्हॅल्यू खूप स्मॉल असते. इट इज 10⁻⁻5 into something, or 2 something into 10⁻⁻6. So value of alpha is too small, of the order of 10⁻⁻5 or 10⁻⁻6. क्लिअर? हा पाठ कळला का रे सगळ्यांना? येस ऑर नो? येस. आता या अल्फाच्या जागी, म्हणजे सॉरी आरच्या जागी आर कॅन आय सबस्टिट्यूट रो? सो अल्फा इज इक्वल टू रो टी मायनस रो नॉट. व्हाय आय एम सबस्टिट्यूटिंग रो? रो is equal to RA by L. So when A and L, this change is constant, obviously rho is directly proportional to R. हो की नहीं? So at the place of R, we can substitute rho T minus rho naught upon rho naught T. इज इट राईट? याचा स्क्रीनशॉट काढून घ्या. पुढे मग आपण जाऊयात आणि मग तुमच्या टेक्स्टबुक मधलं प्रूफ एक्झॅक्टली काय आहे ते बघूयात. झाला का स्क्रीनशॉट काढून? Rho is dependent upon material, but when it will gain heat, its composition also little bit changes, no, Asim? Actually, rho is dependent upon गॅप ऑफ ॲटम्स अँड मॉलिक्युल्स. जनरली ते ॲटम्स आणि मॉलिक्युल्स मध्ये गॅप चेंज होत नाही, पण टेम्परेचर वाढवलं की ॲटम्स आणि मॉलिक्युल्स मध्ये गॅप चेंज होते का रे? इट विल इन्क्रीज. येस ऑर नो? येस. अँड it is not dependent upon length and area, but is it dependent upon temperature? Answer is yes. So rho is not dependent upon length and area. Rho हा लेंथ अँड एरियावरती डिपेंडंट नाहीये. ह्या तिघांचा विचार करता तो कॉन्स्टंट आहे. लक्षात येते का? बट व्हेन वी विल थिंक इट विथ टेम्परेचर, देन इट विल व्हेरी. लक्षात येतंय? करेक्ट क्वेश्चन विचारलास तू असीम, यू आर राईट. पण त्याचा आन्सर ही सगळ्यांना मिळालं का? नॉट ओनली असीम,
असीमचा क्वेश्चनही कळला का आणि त्याचा आन्सरही मिळालं का नाही कळलं काहीच? येस, नाही कळलं. विधान असीमने क्वेश्चन असा विचारला की सर तुम्ही सकाळीच म्हटलात, काय म्हटलात रे सकाळीच? रो इज डिपेंडेंट अपॉन मटेरियल. मग तुम्ही आता तर टेम्परेचरवरती डिपेंडंट दाखवताय रो, हो की नाही? मग तुझं सकाळचं चुकीचं आहे स्टेटमेंट का आता चुकीचं आहे? दोन्ही स्टेटमेंट चुकीचे नाहीत. मी उत्तर असं दिलं, लक्ष द्या. थांब असीम, मी तुझा पुढचा प्रश्न वाचत नाही, आधी हे माझं पूर्ण करू दे, मी पुढचा प्रश्न वाचतो. की रो इज नॉट डिपेंडंट अपॉन एरिया अँड लेंथ. रो हा एरिया लेंथ वरती डिपेंडंट नाही. बट वेन एरिया अँड लेंथ अँड कॉन्स्टंट अँड टेम्परेचर इन्क्रीजेस, एरिया आणि लेंथ कॉन्स्टंट राहतात आणि टेम्परेचर वाढतं, त्यावेळेला रो इज डिपेंडंट अपॉन टेम्परेचर. रो हा का मग टेम्परेचरवरती डिपेंडंट आहे? बिकॉज कंपोजिशन चेंजेस. कंपोजिशन चेंजेस म्हणजे सॉलिड. एक सिंपल एक्झाम्पल सांगतो. आईस इज अ सॉलिड. तुम्ही त्याला हिट केलं की त्याचं कंपोजिशन बदलतं, म्हणून ते वॉटर होतं. वॉटरलाही तुम्ही हिट केलं 100 डिग्री सेल्सिअस पर्यंत की त्याची स्टीम होते, म्हणजे याचं कंपोजिशन बदलतं. कंपोजिशन बदललं की मटेरियल, कंपोजिशन बदललं म्हणजे मटेरियल बदललं ना, मटेरियल मधलं बॉन्डिंग बदललं आणि मटेरियल मधलं बॉन्डिंग बदललं म्हणून ची व्हॅल्यू बदलली. अशी कंडिशन कधी येऊ शकते? टेम्परेचर वाढलं की येऊ शकते ना, कारण की बॉन्डिंग बदलतं. आरच्या जागी, बरं असीम आता कळलं का आन्सर? गेटिंग द आन्सर? हा, आता मग आरच्या जागी रो का सबस्टिट्यूट केला? आरच्या जागी रो नाही सबस्टिट्यूट केला. एक बरोबर आहे, आरच्या जागी रो सबस्टिट्यूट केला, पण का केला? When area and length is going to remain constant, what is the relation between R and rho? Directly, so when area, this is a condition, when area and length are constant, at that time R is direct proportional to rho, so rho t minus rho naught upon rho naught t. विधान, I think so तुझाही डाऊट क्लिअर झाला. Yes, clear to everybody? आता याचा स्क्रीनशॉट काढून घेतला असेल, आपण पुढे जाऊयात. अरे, इट्स टेकिंग टू मच टाइम टू गेटिंग अपलोडेड. So R naught is, if R naught is equal to 1 ohm and T is equal to 1, so R naught is equal to 1. The formula for alpha is RT minus R naught upon R naught T. So I will write RT minus R naught is change in resistance upon R naught T. So when R naught is 1 ohm and T is 1 degree Celsius or 1 Kelvin, then obviously alpha is only RT minus R naught, that is change in resistance. बरोबर आहे का? So what is the definition of alpha then? Alpha is defined as temperature coefficient of resistance of material is defined as it is change in resistance. It is change in resistance. Hey, by mistake आले, change in resistance per unit resistance at 0 degree Celsius per unit change in temperature. पुन्हा एकदा काय? इट इज डिफाइंड ॲज अल्फा म्हणजे काय? अल्फा म्हणजे काय? काही नाही, चेंज इन रेझिस्टन्स. पण कधी?
change in resistance per unit. Resistance at 0 degrees Celsius and per unit change in its temperature. Clear? Getting it? हा पार्ट कळला का रे सगळ्यांना? ही डेफिनेशन कळली सगळ्यांना? Getting the definition of alpha? Yes. So just we discuss alpha is equal to RT minus R naught upon R naught T. So alpha R naught T is equal to RT minus R naught. So RT is equal to, yes, RT is equal to obviously alpha R naught T plus R naught. So can I take R naught common? So R naught alpha T plus 1, or we can write RT is equal to R naught 1 plus alpha T. Is it right? Getting this part to everybody? या 4-5 स्टेप्स कळल्या का? Yes. So over here there is the completion of proof. फोटो काढून घ्या आणि हे जुनं प्रूफ झालं. तुमच्या टेक्स्टमध्ये जे नवीन दिलंय तिकडे आपण येऊया. Such type of relation is known as linear relation. या टाईपचं रिलेशन आहे ना कुठलं, RT इज इक्वल टू R नॉट 1 प्लस अल्फा टी. या टाईपच्या रिलेशनला काय म्हणतात? लिनियर रिलेशन. बरं, मग अशी आपण अब्सेंट कोण म्हटलं रे? एक निकुंज गांधी अब्सेंट होता, दुसरा अनघा आणि अद्वैता म्हटलं होतं, त्या दोघी आल्या. पार्थ. डन झाला का? स्क्रीनशॉट काढून उद्या सकाळी आपला या चॅप्टरची थेअरी सगळी संपेल मित्रांनो. ऑलमोस्ट. So tomorrow there is a last session of this chapter. 26 जानेवारीच्या शुभ मुहूर्तावरती. बरं, डन झाला का? फोटोज घ्यायचा, लिहायचं नाहीये. मागच्या 2 पेजेसचे फोटोज घ्यायचे होते, घेतला असेल सांगा. हा, आणि आता आपण पुढच्या पार्टला सुरुवात करूया जे तुमच्या टेक्स्टबुक मध्ये दिलंय. काय दिलंय बघूया. बघा, इकडे लक्ष द्या. रेझिस्टिव्हिटी बघा, सुरुवातच अशी आहे. रेझिस्टिव्हिटी follows linear equation with temperature. That is rho is equal to rho naught 1 plus alpha
टी मायनस टी नॉट. संपलं. डायरेक्ट हे स्टेटमेंट आहे. कुठनं आलं, कसं आलं, कधी आलं, कुठे आलं, तुम्ही तपासा. डायरेक्ट हे स्टेटमेंट आहे तुमच्या टेक्स्टबुकमध्ये. अल्फा म्हणजे काय नाही माहिती, तुम्ही तपासा. आता तुम्हाला पण मी म्हणून ते मागचं प्रूफ घेतला. तुम्हाला आता कळलं ना अल्फा कुठनं आला ते. बरोबर आहे. येस. आणि म्हणून त्या मागचं प्रूफ गरजेचं आहे. म्हणजे सर हे इक्वेशन कुठनं आलं? अरे आता कळलंय तुम्हाला कुठनं आलं ते. हो की नाही? वेअर अल्फा इज टेम्परेचर कोइफिशिएंट of thermal resistance or resistivity. So alpha is equal to rho minus rho naught upon rho naught T minus T naught change in temperature, that is equal to R minus R naught upon R naught T minus T naught. Clear to all? आता आपल्याला मात्र माहिती आहे की हे त्यांचं कुठनं आलं. वी कॅन राईट लाईक दिस वे ऑल्सो. अल्फा इज इक्वल टू 1 अपॉन आर नॉट डी आर. डी आर म्हणजेच काय? आर मायनस आर नॉट अपॉन डी टी. अपॉन डी टी. संपलं. इथेच संपलं. हे तुमचं 11 स्टँडर्डचं प्रूफ. आता सांगा मागचं जास्तच बेटर आहे. मागे तुम्हाला कळतंय हा अल्फा कुठनं आला, कसा आला. इथे तसं काही नाही. हा डिफरन्शिएट नाही केलं. हा आता डिफरन्शिएट म्हणजेच काय? म्हणजेच डिफरन्स हे लक्षात घ्या. बरोबर आहे तनेश. पण म्हणजेच डिफरन्स. आर मायनस आर नॉट हा डिफरन्स आहे ना. हो की नाही? तूच म्हणतोय डिफरन्शिएट. डिफरन्शिएट म्हणजे डिफरन्स. कळतंय का तनिष? सो ह्याला आर मायनस आर नॉट लिहायच्या ऐवजी आपण ह्याला डी आर म्हटलं आणि ह्याला डी टी म्हटलं आणि हा आर नॉट आहे तसाच. टी मायनस टी नॉट इज डी टी. हा कारण की आपण टी नॉट 0 डिग्री सेल्सिअस म्हणत होतो. हो की नाही असीम? टी नॉटला आपण सुरुवातच काय केली बघ बरं तुझ्या स्क्रीनशॉट मध्ये. ऍट 0 डिग्री सेल्सिअस. म्हणून मग हा एकटा टी येत होता. बरोबर आहे असीम? पण आपण लिहिताना असं लिहिलंय का रे चेंज इन टेम्परेचर? बघ त्या स्क्रीनशॉट मध्ये लिहिलंय का? लिहिताना मात्र चेंज इन टेम्परेचर असं म्हटलंय स्टार्टिंगलाच अगदी. दाखवू? हे बघ पर युनिट चेंज इन इट्स टेम्परेचर. चेंज इन टेम्परेचर म्हणजेच टी मायनस टी नॉट. किंवा इथे पण बघ आपण म्हटलंय काय? It is found that this change in resistance is directly proportional to original resistance 0 degree Celsius and change in temperature T. मग चेंज इन टेम्परेचर ला आपण dt सिम्बॉल यूज केला. कळलं का असीम? येस. तेच डेरिव्हेटिव्ह घेतला का म्हणजेच डिफरन्सिएशन. पण डेरिव्हेटिव्ह घेतला नाही. आर मायनस आर नॉटला आपण डी आर म्हणून लिहिलं आणि टी मायनस टी नॉटला आपण डी टी म्हणून लिहिलं. त्याला आपण डी आर म्हटलं. टी मायनस टी नॉटला आपण डी टी म्हटलं. कळलं का तनिष्क?
हाच डेरिव्हेटिव्ह कधी होईल? व्हेन यू आर गोइंग टू एक्सप्रेस आर ॲज अ फंक्शन ऑफ टी. जाऊ द्या, आता सोडून द्या, डोक्यात काढून टाका. हळूहळू तुम्हाला हे कळेल मी काय बडबड करतोय ते. याला मॅथमॅटिक्स खूप आलं पाहिजे. आत्ता हे लिहून घ्या. एवढा पाठ कळलाय ना. जास्त गोंधळ कधी कधी काय माहितीये का, तुम्ही तुमचा गोंधळ जास्त वाढवता. बरं, झालं की सांगा. झालं लिहून? अद्वैताचं झालं. ओके. आता एक वेगळ्या विषयाला हात घालूयात, कंडक्टन्स अँड कंडक्टिव्हिटी. Reciprocal of resistance is known as conductance. 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 Reciprocal of resistance is known as, sorry, known as resistance. That is, C is equal to 1 by R. What is the unit? Its unit is 1 by ohm. Is it right? Or ohm raised to -1. We are also going to denote it like this way. That is known as mho. Or there is one more unit for it which you learned in school days. That is Siemens. Is it right? आठवतंय का हे युनिट? सिमेन कुठेतरी बघितलेलं. सिमेंट नाही हा, चुकून माझ्याकडनं. Are we discuss it? Are you discuss this part? हाँ. Yes, conductance. अरे हाँ हाँ, सॉरी. Reciprocal of resistance is known as conductance. Thank you, Neha. Conductance. Okay. And the next one is conductivity. Conductivity or coefficient of conductance. So coefficient of conductance, it is reciprocal of resistivity, which we are going to denote with symbol sigma. So sigma is equal to 1 by rho. But rho is Ra by L. So that is, sorry. So that is L upon Ra. That is, now its unit. Its unit. What is its unit? Its unit is obviously rho's unit ohm meter होतो ना. So ohm per ohm meter or mho per meter.
डन. झाला असेल तर आज थांबूयात आपण या ठिकाणी. ओके, उद्या सकाळी परत भेटूयात. बाय बाय. हॅव अ नाईस डे अहेड.